दोस्तों हाजिर एक होर वीडियो रिपोर्ट लैके चैनल रितेश लखी अनप्लग दी अज इस वीडियो रिपोर्ट विच मैं गल करांगा पंजाब विचों शामलाट दे दियां जमीनां यानी कि पंचायती जमीनां तो नजायज़ कब्जे छुड़ाउण दी जिहड़ी मुहिम एक साल पहलां सरकार ने शुरू की सी अज वो कित्थे पहुंची है। बीते दिनी पंजाब के पंचायती राज मंत्री कुलदीप धालीवाल नूं इह कहंदियां होइआं सुणिया गया कि हुण सरकार इन्हां जमीनां उत्ते कब्जे छुड़ाउण दी बजाय या वो जमीनां जिन्हां उत्ते कब्जे छुड़ाने प्रैक्टिकल नहीं हैगे ने उन्हां दे एवज दे विच कंपनसेशन लै लेगी। जिहड़े डीसी रेट हैगे ने सर्कल रेट जमीनां दे भाव वगैरह तय होए ने उन्हां भाव नूं वसूल के सरकार वो भरपाई कर देगी जो कि इन्हां जमीनां उत्ते कब्जियां या नजायज़ कब्जियां दे कारण नुकसान सूबे दे अर्थचारे नूं भी होया है ते सरकारां ते पंचायतां नूं भी हुंदा रहा है। कई दहाकिਆਂ तो यह पूरा दा पूरा सिलसिला जिहड़ा है वह बदस्तूर चलिया है ते 3 दहाके यानी कि 30 साल लड़ाई हरियाणा दीआं पंचायतां ते सरकार ने हाई कोर्ट अते सुप्रीम कोर्टां तक जाके लड़ी। उस लड़ाई नूं जित्तिया। 7 अप्रैल 2022 नूं सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सिस जय सिंह एंड अदर्स। बीते साल मई के महीने दे विच मैं 2 अलग अलग वीडियोज़ बनाईयां सन। उन्हां वीडियोज़ दे विच मैं उस फैसले का भी जिक्र दस्सिया ते पूरी बैकग्राउंड डिटेल दे नाल दस्सिया सी। दरअसल दे विच भगवंत मान दी सरकार ने पूरे अखबारां दे एक पेज दे इश्तिहार दे के जिहड़ी मुहिम नूं अपनी मुहिम कहण दी कोशिश कीती है। ये दावे करन दी कोशिश की गई कि पंचायती जमीनां तो कब्जे छुड़ाउण लई सरकार बहुत अगे है, मोरी है। उन्हां कब्जिਆਂ ਨੂੰ छुड़ाउण ਦੀ असल लड़ाई सुप्रीम कोर्ट ਦੇ ਵਿੱਚ हरियाणा पहलां ही जित चुका सी। सरकार ਵੱਲੋਂ जे कुछ किया जाना सी सिर्फ इन्ना कुछ किया जाना सी कि सरकार उसकी एक नीति बना के या फिर उस दे लई एक ढांचा मैकेनिज्म पॉलिसी तैयार करके अपने अफसरां नूं खास करके रेवन्यू विभाग दे विच जिहड़े पटवारी कानूंगो असिस्टेंट कलैक्टर डिविजनल कलैक्टर या फिर डेप्यूटी कमिश्नर लैवल के जिहड़े अधिकारी हुंदे ने रेवन्यू डिपार्टमेंट दे इन्हां नूं एक सही डायरैक्शन दिंदी जिस तो बाद कि रेवन्यू रिकॉर्ड दे विच एंट्रियां नूं दुरुस्त किया जांदा ते उस तो बाद इन्हां कब्जिਆਂ नूं छुड़ाउण दी जिहड़ी लड़ाई है वो अगे तोरी जांदी। ये कुछ हद तक किया भी गया लेकिन जो कुछ भी किया पंजाब की सरकार ने कुलदीप धालीवाल वर्गे मंत्रियों ने वो सिर्फ कैमरिਆਂ की चकाचौंध विच आउण लई या फिर खबरां वड्डियां वड्डियां बनाउण लई कह ली या इश्तिहारबाजी लई होया। मैं इसनूं एक सियासी लैवल के उत्ते शगूफेबाजी भी कहांगा जिस तहत कि पूरा 1 साल ये मुहिम जो कि सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले जिसका जिक्र तक भी मैं सरकार के किसी मंत्री या मुख्यमंत्री के मूँहों अज तक नहीं सुनिया। मैं 2 वीडियोज़ बनाईयां मई के महीने में ते उस वक्त जदों कि किसान जथेबंदियां इकट्ठियां हो गई तो उन्होंने एतराज़ खड़े करने शुरू किए क्योंकि जमीनी पद्धर उत्ते सुप्रीम कोर्ट के 7 अप्रैल 2022 के इस फैसले का बहुत ही व्यापक असर पैना सी। इस फैसले ने एक धड़थली मचाती सी हरियाणे ते पंजाब जिसकी समझ पंजाब के अफसरां नूं अधिकारियों नूं बहुत देर बाद आई। उस तो बाद जदों किसानां दा प्रैशर वधिया किसान जथेबंदियां ने धरने तां किसी होर गल्लां नूं लैके शुरू किए लेकिन अखीर दे विच टेबल ते जदों सरकार दे नाल किसानां दे नुमाइंदे बैठे मंत्रियों के नाल अफसरां दे नाल बैठे तां गल इस गल नूं लैके निबड़ी कि इस कब्जे छुड़ाउण दी जिहड़ी मुहिम है जिस दे विच प्रैक्टिकल कई दुविधावां ते पेचीदगियां हैगियां ने उन्हां नूं थोड़ा जिहा हौला किया जाए। ਆਪਾਂ देखिया कि डेडलाइनस दित्तियां गई। मुख्यमंत्री ने अपने इश्तिहारां दे विच तरीकां दित्तियां ते हुण तो कुछ दिन पहलां भी पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान यही कहते हुए सुनाई दिते कि तुसीं नजायज़ कब्जे अपने छड्ड दो। भला इन्हां तो कोई ये पूछे कि नजायज़ कब्जे इदां कोई छेती छेती छड्ड दिंदा है? ये तो सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले तो मिली जिहड़ी ताकत या आधार है उसका सदका ही अज पंजाब सरकार या हरियाणा सरकार इन्हां कब्जिਆਂ नूं वापस पंचायतां नूं दौण दे विच कामयाब हो पा रही है चाहे वह सीमित पद्धर ते ही होवे। बहुत सी थां ते कब्जे खाली कराए भी गए ने छुड़वाए भी गए ने लेकिन प्रैक्टिकली क्योंकि जमीनां दे उत्ते कई दहाकिਆਂ तो रेवन्यू रिकॉर्ड दे विच नजायज़ तरीके दे नाल एंट्रियां कीतियां गईयां। आपां पहलां अपने 2022 साल के मई के महीने की उस रिपोर्ट ते जे आपां वापस जाइए मैं उसका लिंक टैग कर दांगा इस वीडियो दे विच ते तुसीं उस रिपोर्ट नूं देख के समझ सकते हो कि दरअसल होया की सी। मोटा मोटा यह समझना बहुत जरूरी है कि 2022 के अप्रैल के सुप्रीम कोर्ट के फैसले तो 30 साल पहलां चढ़ी कानूनी लड़ाई का आधार की सी क्योंकि पिंडां दी जिहड़ियां जमीनां सांझियां जमीनां सन मुरब्बाबंदी कह लीए उसनूं कंसोलीडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स 1948 दे विच एक्ट आंदा है। 1961 दे विच जिहड़ा विलेज कॉमन लैंड एक्ट आंदा है। 2 अजिहे कानूनी आधार सी जिन्हां जिक्र मैं उस रिपोर्ट में भी किया है। सो 1948 ते 1961 के एक्ट तो एक शक्ति मिलती है जिस दे जरिए एक तो हुंदा कि पिंडां दे विच जिहड़ी सरपलस जमीन सी यानी कि वो जमीन जो कि सरपलस होने के नाते पंचायतां की जमीन सी उन्हां उत्ते नजायज़ कब्जे कर ले गए।
ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਡਿਸਪਿਊਟ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਸੇ ਅਜਿਹੇ ਪਿੰਡ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਰਪਲਸ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਕੁਝ ਟੁਕੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਦੇ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਂਝੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰਸ ਤੇ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਬਾਕਾਇਦਾ ਰੈਵਨਿਊ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਲਈ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਂਝੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੁਕੜੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਲਕੀਅਤ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਸ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਇਹ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 1992 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਕਟ 9 ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਕਮਾ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਰੋਕ ਲਗਾਤੀ ਗਈ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਦੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੇਅਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੈਵਨਿਊ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੁਕੜਾ ਬੋਲਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਟੁਕੜੇ ਨੂੰ ਵੇਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵੇਚਣ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਲਕੀਅਤ ਬਤੌਰ ਇੱਕ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰ ਉਸ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ 1992 ਦੇ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ 1993 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 1998 ਆਉਂਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਾਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਫੈਸਲੇ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਇਸ ਜੱਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। 1998 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2013 ਤੱਕ 15 ਸਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਾਪਸ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਕੰਸੋਲੀਡੇਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਡ ਸੀਲਿੰਗ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਸ਼ਖਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਆਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ। 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਉਂਦਾ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਖਿਲਾਫ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ 2013 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। 2022 ਯਾਨੀ ਕਿ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 7 ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਨਲ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਉਹ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਇਆ ਤੇ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤਾ ਕਿ 1992 ਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਐਕਟ, ਜਿਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮਲਕੀਅਤ ਜਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਹੈ ਬਾਈ ਨੇਮ ਦਰਜ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਦੇ ਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟਵਾਰੀ, ਕਾਨੂੰਗੋ ਤੇ ਕਲੈਕਟਰੇਟ ਦੇ ਹੋਰ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਰੈਵਨਿਊ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀਆਂ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ, ਕੰਸੋਲੀਡੇਸ਼ਨ ਜਦੋਂ 1948 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਸਥਿਤੀ ਸੀ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰੈਵਨਿਊ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਮਬੰਦੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਚਕਾਚੌਂਧ ਜਾਂ ਕੈਮਰਾ ਦੇ ਕਰੂਜ਼ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪਿੰਡ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਛੁਡਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ, ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰੇ ਵਰਗੇ ਲੀਡਰ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਆਰਡਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਉਲਟਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਸ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਸਡਨਲੀ ਆਊਟ ਆਫ ਦਾ ਬਲੂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੁਹਿੰਮ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਅਸੀਂ ਹੀ ਛੁਡਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਉਸ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ IAS ਤੇ ਰਸੂਖਦਾਰ IPS ਅਫਸਰਾਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ SS ਸਾਰੋਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਕਤ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਲਹਿਦਾ ਵੱਖਰਾ ਮਾਮਲਾ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਪੈਰੀਫਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮਾਮਲਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਸੀ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹਰਿਆਣੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਦੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਾਮਨ ਵਿਲੇਜ ਲੈਂਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਉਹ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰ ਲਏ ਗਏ। ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ 3rd ਜਾਂ 4th ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੀ ਕਬਜ਼ੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਫਿਰ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ, ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਇਹਨੇ ਦਾਕੇ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁਡਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਆਣੀਆਂ ਸਨ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ, ਧਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਟੇਬਲ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਠੰਡਾ ਕਰਕੇ ਨਿਬੇੜੀ ਗਈ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਲ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਉਵੇਂ ਹੀ 2023 ਦੀ ਵੀ ਉਹੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਬਦਲਿਆ ਹੈ।
ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਹੈ ਵਸੂਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਵਾਲ ਵੱਡੇ ਖੜੇ ਕਰੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੰਪਲਿਕੇਸ਼ਨਸ ਜਾਂ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਉਸ ਸਪਿਰਿਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਂਟੀਟੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੈਵਨਿਊ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋਂਦ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਐਜ਼ ਐਨ ਐਂਟੀਟੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਐਂਟੀਟੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਉਸ ਪਛਾਣ ਦਾ, ਉਸ ਹੋਂਦ ਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਉਸ ਹੋਂਦ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕੁਝ ਹਜ਼ਾਰ, ਕੁਝ ਲੱਖ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਦਾ। ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ ਵਿਕਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਈ ਮੁਨਾਫੇ ਕਮਾਏ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਮੋਗੇ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮੋਗੇ ਦੀ ਇੱਕ ਸਲੀਨਾ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਇੱਕ ਕੇਸ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ 200 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ, ਪੌਣੇ 200 ਕਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਦੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਰਸੂਖਦਾਰ IAS ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਟਰਸਟ ਜਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕਰਾਤਾ। ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਵੀ ਕਬਜ਼ਾ ਛੁਡਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇਰੈਗੂਲੈਰਿਟੀਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਐਨੋਮਲੀਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਵਨਿਊ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਰੁਸਤ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਚੈਲੰਜ ਹੈ, ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਜਾਂ DC ਰੇਟ ਜਾਂ ਜਿਸ ਭਾਅ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਐਵਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਰਜਾਨੇ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਸ ਦੀ ਨੀਤੀ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ 7 ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲਾਅ ਸੈਟਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 30 ਸਾਲ 3 ਦਹਾਕੇ ਇਸ ਕੇਸ ਉੱਤੇ ਮਾਥਾਪੱਚੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਫਾਈਨਲ ਕਰਤੀ ਕਿ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਦੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਉਹ ਸੈਕਰੋਸੈਂਕਟ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਡਾਇਲੂਟ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਐਵਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਜਾਨੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੇਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਹਰਜਾਨਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕੀਮਤ ਜੋ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਉਹ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ ਨੂੰ ਕੌਣ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੰਪਲਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪੂਰੀ ਕੈਂਪੇਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਖਾਵੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਸ਼ੋਅ ਆਫ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ, ਸੀਨੀਅਰ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪੇਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕੁਐਸਚਨ ਖੜੇ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸੀ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਜਾਂ ਗੰਭੀਰਤਾ ਸੀ ਇਸ ਮੁੱਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਦਾ ਬਹੁਤ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਪੇਚੀਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਰਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੈਚੁਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਹਿਰਦ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਵੰਨ ਸਮੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮੇਕ ਸ਼ਿਫਟ ਜੇ ਇੱਕ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਮੇਕ ਸ਼ਿਫਟ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸੀਜਨਸ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਜਾਂ ਜੋ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਟਿਕ ਵੀ ਸਕਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ, ਉਸ ਵਕਤ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਜੇ ਸੂਦ ਸਾਹਿਬ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਦੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉੱਤੇ ਆਏ ਇਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਸ਼ਗੂਫੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇਖਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਪੇਜ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਪੜ੍ਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਫਿਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ੈਮ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਮਜ਼ਾਕ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਘੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਪਰੇਟਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ, ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਰੈਵਨਿਊ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਹੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਖੁਦ ਹੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬਜ਼ੇ ਛੁਡਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਫਿਰਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਲੱਗ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੱਖਰੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਤਾ। ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਿਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਝ ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ਰੂਰ ਖਾਲੀ ਕਰਾਈ ਗਈ ਹੋਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜੇ ਜਿੱਥੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਜਾਂ ਮਈ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਖੜੇ ਸੀ। ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਟੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ। ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਜਾਂ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੇਟ ਤੈਅ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਛੁਡਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਐਵਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਜਾਨੇ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ, ਤਜਰਬੇ ਤੇ ਅਨੁਸੰਧਾਨ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਹਰਜਾਨੇ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਹੈ,
ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕਸਲਵੱਟੀ ਉੱਤੇ ਕਸੌਟੀ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਖਰੀ ਉਤਰੇਗੀ ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੰਸਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੁਵਿਧਾਵਾਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਕਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਭਾਅ ਕੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਡੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ, ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਪਰਪਸ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਂਦ ਤੇ ਐਂਟੀਟੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਹਜ਼ਾਰ, ਕੁਝ ਲੱਖ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਦਲੇ ਬਾਰਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜੇ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਤਕਰੀਬਨ 90 ਜਾਂ 100 ਪੇਜਾਂ ਦੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਬਿਊਰੋਕਰੇਸੀ ਨੂੰ, ਮਾਲ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਸ ਡਿਸੀਜਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਚਰਚਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮੰਦਭਾਗਾ ਸਰੂਪ ਸੀ, ਐਸਪੈਕਟ ਸੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਨੈਰੇਟਿਵ ਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਨੋ ਡਾਊਟ ਕਿ ਇੱਕ ਗੋਲਡਨ ਤੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵਿੱਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਅੱਜ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਲੱਖਾਂ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਜੇ ਚੰਗੀ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਹਜ਼ਾਨੇ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਵੀ ਨੀਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੋਲਡਨ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਹੈ। ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਭਰ ਜਾਣਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਉਤਰ ਜਾਏਗਾ, ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਨਿਬੇੜਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ, ਇਸ ਪੇਚੀਦਗੀ ਦਾ, ਕੰਪਲਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਕੁਝ ਨਵੀਂ ਕੰਪਲਿਕੇਸ਼ਨਸ ਨਾ ਖੜੀਆਂ ਕਰਨ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਲੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਮਾਲ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਰੈਵਨਿਊ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੰਭੀਰ ਅਫਸਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਘੜ ਕੇ ਇਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 7 ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹਲੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕੰਸਰਨ ਤੇ ਕੰਪਲਿਕੇਸ਼ਨਸ ਖੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਉਸ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਵਾਂਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਲਹਾਲ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਰੀਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਕੋਈ ਓਪੀਨੀਅਨ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਪੁਰਾਣੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਮਈ 2022 ਦੀਆਂ 2 ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਟੈਗ ਕਰਤੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਗਹਿਰਾਈ ਹੈ ਉਹ ਸਮਝਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।